बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियाँ गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो? लो अज तुहानूं दुनियावी लिहाज नाल एक ऐसी गल सुनाइए कि ताकि तुसीं सुनो तो तुहाडी जिहड़ी आने वाला वक्त है, अगर खुदा न खास्ता तुहाडे नाल कोई बंदा फ्रॉड करना चाहे तो तुहानूं थोड़ी इन्फॉर्मेशन होवे इस तो पहले कि तुसीं उन्हां दे काबू आ जाओ। लो ऐसे ही एक फ्राडिये की कहानी है कि जिहड़ा एक गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जुमे के दिन नमाज पढ़न वास्ते जाता है। पराडो गड्डी नाल डाला नाल 2-3 गार्ड, नमाज जुमा पढ़िया। पिंडा के लोग तुहानूं पता है अच्छे कपड़े पाए होण, किसी ने गड्डी छड्डी ते आए तो उन्होंने प्रोटोकोल इज्जत देंदे ने। लोगों ने जनाब उन्होंने अगे जगह दी कि कोई नवा बंदा है, कोई वड्डा आदमी है। खैर जिस वेले उन्हें नमाज जुमा पढ़ने वास्ते बैठा, मौलवी साहब ने खुतबा वगैरह दिता तो पिंडा च रिवाज हुंदा है कि जुमे की नमाज तो पहले वो चंदा इकट्ठा करते हैं। जिस वेले वो चंदा इकट्ठे करन लगे, वो झोली जिहड़ी है उन्होंने बनाई, एक बंदे ने उधरों फड़ी, एक ने उधरों फड़ी, उहदे अगे आए तो उन्हें कहा जी मैं तुहानूं चंदा दिना, लेकिन मैं झोली च नहीं देंगा, मैं तुहानूं मौलवी साहब नूं खुद देना। वो बंदे अपने काम च मसरूफ रहे, उन्होंने बाकी लोगों कोल वो झोली फैला के पैसे इकट्ठे किए तो उस बंदे ने उठ के मौलवी साहब नूं कहा कि मौलवी साहब माशाअल्लाह तुहाडी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुसी बड़े अच्छे खतीब हो, मैनूं पिंड बड़ा अच्छा लग्या है, लोग मुहब्बत वाले, खलूस वाले, चाहत वाले ने। लेकिन नाल नाल एक अफसोस भी होया है कि यार पिंड की मस्जिद के हालात जिहड़े ने बहुत खस्ता हाल ने। इहदी की वजह है? मौलवी साहब ने कहा जी कि चूँकि पिंडा की मस्जिद है जी, लोग जरा चंदा चुंदा नहीं देंदे, घट देंदे ने, तो ज़ाहिर है फिर मस्जिदों के अखराजात, बिजली के बिल, तनख्वाहां वगैरह सारे मामलात इहदे चों पूरे करने होंदे ने। उन्हें कहा चलो जी अल्लाह ताला खैर करे। ये अज दी नहीं है, पुराने वक्त की गल है। उन्हें रुपया 50,000 कढ़िया, उन्हें दिता, उन्हें कहा मौलवी साहब मेरे वालों 50,000 रुपया रखो, क्योंकि मैं तो गुजर रहा सा तो मैं सोचा कि इत्थे जुमा पढ़ लवां, टाइम हो गया, मेरे को इस वेले फिल वक्त इन्ने ही ने, तो यह मस्जिद के कोई हालात जिहड़े ने इहनूं बेहतर करो, मैं इंशाअल्लाह नैक्सट टाइम आवांगा तुहानूं कोई 5 लाख रुपया मैं होर देंगा, तो इहनूं मस्जिद नूं सीधे पद्धरियां करो कोई। जिस वेले उन्हें 50,000 रुपया दिता तो लोगों की नज़र चो बंदा आ गया कि यार ये बंदा 50,000 दे रहा, नाल 5 लाख रुपये का ऐलान भी कर रहा कि मैं नैक्सट टाइम तुहानूं 5 लाख रुपया देंगा, तो लोगों की नज़र च उहदी इज्जत होर वध गई। खैर वो बंदा 50,000 रुपया दे के चला जाता है। लोगों ने बड़ा उन्होंने प्रोटोकोल दिता, अगे वध के सलाम लैन की कोशिश की। एक जुमा छड़ के वो दोबारा आंदा है, जुमा पढ़ता है तो 5 लाख रुपया मौलवी साहब नूं दिंदा है कि मौलवी साहब है 5 लाख रुपया फड़ो, तो मस्जिद के काम जिहड़े अधूरा रहिंदे ने इन्हां नूं बेहतर करो, मस्जिद खूबसूरत होनी चाहिए, मस्जिद अच्छी होनी चाहिए। वो बड़े मुतासर होए, जिहड़े पिंड दे कोई मोहतबर लोग सन, उन्होंने कहा कि जनाब मेहरबानी करो, जुमे तो बाद थोड़ा टाइम सानू दिओ ताकि थोड़ी पहचान हो जाए, गलबात हो जाए, नाले दोपहर का खाना साडे नाल खाओ। उन्हें कहा चलो जी इंशाअल्लाह करने हैं। नमाज जुमा तो बाद लोग जिसले फारग हो गए, वो चौधरी साहब उन्होंने लैके अपनी बैठक चले गए। कुछ चंद लोग जिहड़े वो भी नाल उहदी गलबात सुनने वास्ते चले जाते हैं। गलबात का आगाज़ होया, चौधरी साहब ने पूछा कि जनाब माशाअल्लाह बड़े नेक दिल इंसान हो, अल्लाह ताला ने तुहानूं रिज़क दिता है, तुसी बहुत नेक काम किया है, मस्जिद वास्ते 5 लाख रुपया अज दिता है, 50,000 उस दिन दे गए सो, चलो पिंड की मस्जिद है अलहमदुलिल्लाह, मस्जिद नूं गिरा के दोबारा शहीद करके इनू तो नवीं बना लेने। उन्हें कहा जी हाँ बिल्कुल करो, जे मजीद कोई पैसों की लोड़ पई तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर लंघदियां वड़दियां तुहानूं दे देंगा। लोग बड़े खुश हुए। एक बंदे ने सवाल किया कि जनाब
ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਬਰ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਕੋ 12 14 15 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਦੁਬਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਕੂਲ ਦੱਸੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੋ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 20 25 30 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ, ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰ ਕੀਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਸਨ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।